کہ کیا عاصم منیر اسرائیلی ایجنٹ پایا گیا کہ پیسے دے کے پاکستان کے نیوکلیئر راز انہوں نے بیچے ہیں، یہ دھرندر کے اندر الزام لگایا جاتا ہے۔ 75,000 بے گناہ بے قصور معصوم فلسطینی اسرائیلی حملوں میں مارے گئے ہیں، اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں پیس بورڈ کے اندر امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ، یہ دے رہے ہیں نوبیل پیس پرائز ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس گلوب کے اندر جتنے بھی رہنما ہیں کسی بھی ملک کے، ایسا بونا خدا کی قسم کسی ملک کے پاس نہیں ہے، ایک نہیں دیکھا۔ عزیزان من، آج 23 مارچ 2026 ہے۔ آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے۔ میں آپ کو سولجر سپیکس پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا خدا گواہ ہے کہ اس ویلاگ کو کرنے سے پہلے میں نے کل رات کو وہ فلم نہیں دیکھی تھی جس کا میں ریویو آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ویلاگ اس سے پہلے پلان تھا، دھرندر دا ریونج، میں اس کا ریویو کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک پروپیگنڈا بیسڈ مووی ہے، لیکن اس کے لکھاریوں کا یہ کلیم ہے اور کہنے والوں کا یہ کلیم ہے، اور میرے ذاتی تجربے کے اندر جو میں نے پہلی اس کا قسط تھی اس کا ریویو کیا تھا، وہ بات کلیم جو ہے وہ سمجھ آتا ہے کہ یہ ریئل لائف ایونٹس کے اوپر فکشن جو ہے وہ لکھا گیا ہے، لیکن اس ریئل لائف ایونٹس میں عاصم منیر بحیثیت ڈی جی آئی ایس آئی کا کردار براہ راست جو ہے وہ زیر غور آیا۔ اور کسی نے فلم پہلے دیکھ لی تھی تو مجھے کہا تھا کہ جب آپ فلم ختم ہو جائے اور لوگ سنیما سے باہر جانے لگے تو اس وقت بھی آپ بیٹھے رہیے گا، کریڈٹ کے بعد آخر میں کچھ چند سیکنڈ کا کلپ چلے گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اور وہ دیکھ کے میرے وسان تو کیا خطا ہوئے، لیکن جو میں ویلاگ کرنے جا رہا تھا، ایک دفعہ پھر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سین وہاں پہ شامل ہوگا۔ رپورٹ میں نے اس سے پہلے تیار کر لی تھی اور اس کا ذکر بھی میں نے آپ سے کیا تھا۔ اور سوال ہے کہ کیا عاصم منیر اسرائیلی ایجنٹ ہے؟ اس فلم کے اندر کیا ہوا اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں۔ کیا دعویٰ کیا گیا، فکشن کیا دکھایا گیا، پروپیگنڈا ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے میں جو رپورٹ آپ کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوں وہ دیکھ لیجئے۔ اب عزیزان من، سوال یہ ہے کہ کیا عاصم منیر ایک اسرائیلی ایجنٹ ہے؟ اور سوال کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ یہ بریکنگ نیوز بھی آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب کل رات کو جو میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کے بعد بہت سے سوالات مزید جنم لے رہے ہیں۔ عاصم منیر کس کے لیے اصل میں کام کر رہا ہے؟ پاکستان کے لیے تو کسی طور بھی کام نہیں کر رہا، اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کے جرنیل صرف اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے کام نہیں کر رہے۔ اس مووی میں دکھایا گیا ہے کہ پھر ایک ویڈیو بھیجی گئی ڈی جی آئی ایس آئی کو، اور ڈی جی آئی ایس آئی کو کہا گیا کہ ویڈیو دیکھ لو، دبئی میں اسرائیلیوں کو پاکستان کے نیوکلیئر راز تم بیچ رہے ہو، جس کی ویڈیو اسرائیلیوں نے بنا لی تھی اور ہمیں بھی دی ہے، اور اگر یہ ویڈیو باہر آ گئی تو پاکستان میں تمہارا تیا پانچا ایک ہو جائے گا۔ اب اگر یہ حقیقت ہے اور پروپیگنڈا نہیں ہے تو تب یہ سمجھ آتی ہے کہ انڈین ڈپلومیٹک کمیونٹی کیوں عاصم منیر کی محبت میں اتنی گم ہے اور چاہتی ہے اسٹریٹجک کمیونٹی سو کالڈ کہ یہ یہیں پہ رہے، کیونکہ اس کے اوپر لیوریج ہے، اس کا مطلب ہے۔ لیکن وہ تو چلو فکشن ہے، لیکن بیسڈ آن ریئل ایونٹس ہے، وہ تو پروپیگنڈا ہو سکتا ہے۔ عمر شاہد حامد کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی کر کے اس نے جب چیلنج کیا ڈی جی آئی ایس آئی کو اس فلم کے اندر، تو اس کو عمر شیخ وہ بول رہے تھے، لیکن عمر شاہد حامد ہی کا کریکٹر ہے جنہوں نے ارشد شریف شہید کے مرڈر میں فیکٹ فائنڈنگ ٹیم رپورٹ میں آئی ایس آئی کا لنک ثابت کیا۔ ارشد شریف شہید کے جو ہوسٹ تھے کینیا میں، ان کے ساتھ بات چیت آئی ایس آئی کا سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم رضا کر رہا تھا۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم رپورٹ کا یہ حصہ ہے۔ اس کو ڈرا کے دھمکا کے اس کو کھڑے لائن لگا دیا گیا، اور لگتا ہے بدلہ عمر شاہد حامد صاحب نے آج بھی جو ہے وہ آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہیں، اور آج بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے اوپر ان کا نام تھا آخری خبریں آنے تک، اگر کوئی سودا کر کے نکل نہیں گئے۔ میرا نہیں خیال انہوں نے کیا، ان کے والد صاحب کو شہید کیا گیا تھا کراچی میں انڈر ورلڈ نے، اس وجہ سے ایمانداری ان کے خون کے اندر موجود ہے، ان کے والد کے خون میں بھی موجود تھی، تو انہوں نے ان کو ایکسپوز کر دیا تھا۔ لیکن ڈی جی آئی ایس آئی اسرائیلیوں کو بہت ہیوی اماؤنٹ الزام لگایا گیا کہ پیسے دے کے پاکستان کے نیوکلیئر راز انہوں نے بیچے ہیں، یہ دھرندر کے اندر الزام لگایا جاتا ہے۔ اور اس کا آخری منٹوں میں کریڈٹ چلنے کے بعد یہ چیز مزید کھل کے سامنے آتی ہے، ریولیشن ہوتی ہے۔ اب ہو سکتا ہے پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، ظاہری بات ہے، بھارت ہے، دشمن ملک ہے، ہو سکتا ہے جی، بالکل نیریٹو وارفیئر ہے، فکشن ہے، ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے۔ لیکن عاصم منیر کے اوپر یہ کوئی الزام پیسے کھانے کا پہلی دفعہ نہیں لگ رہا اسرائیلیوں سے۔ اگر پیسہ انہوں نے کھایا ہے تو یہ پلازیبل ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عاصم منیر صاحب کے اوپر الزام اس سے پہلے پاکستان آرمی یہ کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جب کور کمانڈر گجرانوالہ تھے ڈی جی آئی ایس آئی جانے سے پہلے، تو 90 کروڑ انہوں نے پیسہ مانگا تھا بھتہ ماسٹر ٹائل کے جناب سی ای او سے، اور انہوں نے لکھ دیا تھا عمران خان کو کہ مجھ سے یہ مانگا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ 90 کروڑ۔ اور یہ بھی الزام لگایا گیا تھا، جو کہ ظاہری بات ہے کہ الزامات ہیں لیکن خبروں میں چھپ چکے ہیں، کہ مکاؤ میں ان کے اکاؤنٹس ہیں جہاں پہ یہ پیسہ وہ ٹرانسفر کروانا چاہتے تھے، 90 کروڑ روپیہ۔ اور جب یہ شیخ صاحب نے، یہ میاں صاحب جو ہیں
इन्होंने इसके ऊपर जब बात की, शेख महमूद इकबाल साहब ने, सीईओ मास्टर टायल ने, शेख महमूद इकबाल साहब ने जब इसके ऊपर बातचीत की, कोर कमांडर गुजरांवाला था ये आसिम मुनीरा मिस्त्री, जिसको उर्फे आम में आजकल आसिम यजीद और आसिम खंजीर के नाम से पुकारा जाता है। तो जनाब मियां महमूद इकबाल साहब के ऊपर एफआईआर दर्ज करा के उनको जेल में बंद करा दिया गया। सबूत हाजिर है। मकाऊ का अकाउंट लेकिन कहां से आया, मेरा सवाल यह है, क्योंकि अकाउंट एग्जिस्ट करता था। मल्टी मिलियनर्स के लिए जो अकाउंट हैं वो वहां पे मकाऊ में जाके खुलते हैं। मकाऊ, केमन आइलैंड, ये वो जगह हैं जहां पे पैसा छुपाया जा सकता है। आसिम मुनीर का लेफ्टिनेंट जनरल होते हुए वहां पे पैसा था। आसिम मुनीर का बैकग्राउंड किस किस्म का है? एहसासे महरूमी से ये नीचे से उठ के आया है। डेरी हसनाबाद के गटर का ढक्कन जब टॉप के ऊपर पहुंचा है, एहसासे महरूमी कूट कूट के भरी है, तो उसको पैसा चाहिए और पैसे के बाद शहवत आती है। और उसकी खातिर अब ये इल्जाम तो लगाया गया धुरंधर मूवी में कल रात के इजरायलियों को पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे बेच के उसने पैसे लिए, उन्होंने वीडियो बना ली, उसको इंडियंस को भी उन्होंने शेयर की, वो ब्लैकमेल करें, छोड़ दें सबको, प्रोपेगेंडा होगा, ठीक है, अपना फैसला खुद कर लें। मूवी का रिव्यू मैं अलग आपको दूंगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ है, क्या है सच है क्या झूठ है, मैं आपको अनबाइस्ड एक रिव्यू आपको दूंगा। लेकिन यहां पे वापस आ जाए, पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो इल्जामात लगाती है उसके ऊपर आ जाए, और पाकिस्तान का अपना मीडिया जिस तरह की बातचीत चलाता है उसके ऊपर आ जाए, तो उसमें फिर इल्जाम यह लगाया जाता है कि शिया सुन्नी फसाद जो है वो आखिरी उम्मीद है इजराइल की। अगर आपने पैसा पकड़ लिया है किसी से, आपकी वीडियो बन गई है, तो आप कॉम्प्रोमाइज हैं। अगर आपका पर्सनालिटी प्रोफाइल ऐसा है कि आप अपने ईमान का सौदा पैसे की खातिर कर सकते हैं, तो आप कॉम्प्रोमाइज हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान के जर्नैल कॉम्प्रोमाइज हैं? क्या पाकिस्तान के जर्नैल करप्शन करते हैं? क्या पाकिस्तान के जर्नैल बैरून मुल्क ममालिक से उनके एजेंडों के ऊपर पैसे पकड़ के अपनी आवाम को, अपने ही फौजियों को मरवाते हैं? सवाल यह है, जवाब हर सवाल का है हां, हां और हां। जिसको शक है वो अपने जहन का इलाज कराए। मैं 3rd जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर, अपने मुल्क से जो वफा का वादा किया है वो निभाते हुए आज ये बात फिर एक दफा दोहराता हूं, क्लेम करता हूं मैं, और मेरी जाती राय में जवाब हां है। और इसीलिए आसिम मुनीर के हक के अंदर इजराइल के अंदर भी नारे लग रहे हैं, और इसीलिए आसिम मुनीर ने हमारी इतलात के मुताबिक आज के दिन का पहला वीलॉग देख लीजिए, अभी तक नहीं देखा तो, तमाम तर फौजी अड्डों जो है, तमाम लॉजिस्टिक बेसिस, मिलिट्री बेसिस सऊदी अरब को प्रोवाइड कर दी हैं, जो कि अमेरिका को प्रोवाइड किए गए हैं इस ईरान के ऊपर हमले के लिए, और पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात के लिए अब आगे चल के कातलाना हमले करवाने का इल्जाम लगाया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है कि इनके ऊपर जो है शिया हजरात के ऊपर भी होंगे, तो इनके ऊपर भी तो हो सकता है, इनके ऊपर क्यों नहीं हो सकता? तो ये इल्जामात इस वक्त लगाए जा रहे हैं खुलेआम इसके ऊपर, और ये तमाम की तमाम जो नैरेटिव है जिसमें इजरायली पुलिस चीफ शहीद है, ये किसको सर्व कर रहा है अजीजा निमन? किसके कहने के ऊपर ये काम हो रहा है? वो पाकिस्तानी मीडिया जो 100% कंट्रोल्ड है, 100% कंट्रोल है। किसी को कोई शक है तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स उठा के देख ले, वो पाकिस्तानी मीडिया जो 100% कंट्रोल है, और वो पाकिस्तानी जर्नैल जो जाहिर बात है वाशिंगटन डीसी के आगे सिजदा रेज हैं, वहां पे ये क्लियर कट सुन्नी शिया डिवाइड को क्रिएट करने के लिए बात की जाती है, और वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो इस बात के ऊपर 100% मुत्तफिक है कि शिया सुन्नी डिवाइड ही एक सेविंग ग्रेस बची है इस वक्त पूरी दुनिया को तबाही के अंदर झोंकने के बाद, इजराइल और अमेरिका के पास, और आगे चल के इसी चीज के ऊपर वो खेलना चाहते हैं। तो उसको कौन हवा दे रहा है? आसिम मुनीर। किसके लिए हवा दे रहा है? अब ये तो सवाल फिर इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या आसिम मुनीर इजरायली एजेंट है? फिर आप कमेंट्स के अंदर बताइए। मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे हैं, रिपोर्टिंग रखी है, एलिगेशंस लेकिन इन्फॉर्म्ड ओपिनियन रखी है, और एलिगेशंस जो कि पब्लिश्ड एलिगेशंस हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। क्या ये बंदा, 2 सवाल हैं, क्या ये बंदा पैसों की खातिर अपना ईमान बेच सकता है? आसिम मुनीर। क्या इस बंदे ने फिर इजराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट जिस तरह धुरंधर द रिवेंज के अंदर इन्होंने क्लेम किया है बेचे हैं? आपको न्यूक्लियर साइट्स की लोकेशन देनी होती है DJISI को दुबई के अंदर। पाकिस्तानियों गरनाता और कस्तुनतुनिया के फाते की एक वीडियो नजर आई, आप जरा ये वीडियो देखें। ईरान की इस सजा से हम कहेंगे कि इसकी जो अपने इंटेलिजेंस फेलियर्स हैं, जो गलतियां हैं, जब सारी क़यादत शुरू में ही मारी गई है, मुसलसल मारी जा रही है, ये बहुत बड़ा सबक है पाकिस्तान के लिए कि अपनी सफों के गद्दारों को पहले साफ करें। अगर आप अपने गद्दारों पर नरमी करेंगे, या उनको नहीं पहचानेंगे, या उनको मौका देंगे, या नरमी का हाथ रखेंगे, तो फिर ऐन जंग के मौके पर ये आपकी पुष्ट में ऐसा खंजर मारेंगे, ऐसा गला काटेंगे, आपका के खिलाफ नहीं सकेंगे। पाकिस्तान 1967 की अरब इसराइल जंग के अंदर फिजाई दस्ते भेज, बोस्निया के अंदर जंग हो रही थी, पाकिस्तान ने दस्ते भेज दी। आज अगर यूरोप के अंदर कोई इस्लामी मुल्क है तो पाकिस्तान की वजह से।
1974 में अरब इसराइल वार के अंदर पाकिस्तान फौज सारी जिंदगी झूठ गए, खुदा की कसम। 1998 में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने एटम बम का तजर्बा किया। इंडोनेशिया से लेके मोरक्को तक मुसलमानों ने चरागाह कर दिया। फलस्तीन के बच्चों ने इसराइल की तरफ मुंह करके कहा, डोंट लुक एट द स्टोन्स इन आवर हैंड्स, लुक एट द एटम बम इन पाकिस्तान, वी आर अ न्यूक्लियर पावर नाउ। सारी जिंदगी कहानियां किस 1998 से आज तक इसराइल ने 95,000 फलस्तीनी मार दिए, इन्होंने एटम बम पे टाकी तक नहीं मारी, खुदा की कसम। ये 2000 से लेकर के 2023 तक, 2008, 2012, 2021, 2014, आज ये मैं नहीं कह रहा, ये गजा हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है, यूनाइटेड नेशन कह रही है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि इस जंग के अंदर 2023 से 2024 तक 75,000 बेगुनाह बेकसूर मासूम फलस्तीनी इसराइली हमलों में मारे गए हैं। और ये बैठे हुए हैं पीस बोर्ड के अंदर अमेरिका और इसराइल के साथ। ये दे रहे हैं नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप। इस ग्लोब के अंदर जितने भी रहनुमा हैं किसी भी मुल्क के, ऐसा बोना खुदा की कसम किसी मुल्क के पास नहीं है। एक नहीं देखा, आपने देखा होगा ओवल ऑफिस के अंदर वो कमजोर सा मुल्क यूक्रेन, न एटम बम है, न बड़ी फिजाइया है, न बड़े जहाज है, ऐसे बैठा हुआ था। उसने डोनाल्ड ट्रंप के जो नायब सदर हैं, वाइस प्रेसिडेंट, उसको उसने कहा कि तुम्हारी आवाज ऊंची है, ऊंची आवाज में नहीं बात करो। और ये बोना अपने आप में शर्मिंदगी है, खुदा की कसम, इन्हें अपने रहनुमा कहना अपने आप में शर्मिंदगी है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अवाम ने इनको खुद के ऊपर रहनुमा नहीं चुना, ये जबरदस्ती जर्नैलों ने अपने जाती मफाद को बचाने के लिए हमारे ऊपर मुसल्लत किए। ये सारी जिंदगी ये कैसे आज कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ हैं, ये इदारों के, और तुमने हमें ये पढ़ा करके बड़ा किया है, पाकिस्तान इस्लाम का किला है, उम्मत मुस्लिमा के दिफा के लिए खड़ा है, पाकिस्तान का वजूद ही कुफार के खात्मे का। सारी जिंदगी ये किस्से कहानियां तुमने हमें करवाए हैं, कि तुमने पढ़ाया था हमें। हम तो बच्चे थे, जैद अहमद को खड़ा करके हमारे स्कूलों यूनिवर्सिटियों में हमारा खून गरमाते थे। तुम अपने इक्तिदार को, अपनी ताकत और अपने मफादात को बचाने के लिए ये इस्लाम का इस्तेमाल करते रहे, ये आयतें गढ़ते रहे, ये झूठी रवायातें बताते रहे हमें, ये बहादुरी के खुदा की कसम झूठे किस्से सुनाते रहे सारी जिंदगी हमें। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।